Good morning student. I am Prakash from Swami Vivekananda Metric Higher Secondary School, KK Nagar, Ilambillai. Now I am going to discuss about for plus 1 computer application for chapter 7 for Open Office Calculus part 1 அப்படிங்கிற டாபிக் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா introduction to Open Office Calc அப்படிங்கக்கூடிய part 1 completion பண்ணிட்டோம் the previous class oda. In this class now we can going to discuss about part 2 editing and formatting worksheet. So what do you mean by editing? அப்படின்னா என்ன, formatting அப்படின்னா என்ன, worksheet அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். Worksheet is nothing but a row or column in the form of cells, or it can call it as grid அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. So editing is nothing but a simpler process for cut, copy, paste, move, இதெல்லாம் தான் undo, repeat, இதெல்லாம் தான் என்ன save, இதெல்லாம் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a editing அப்படின்னு சொல்லுவோம். At the same time editing means the already done the work, or you can save to your document. Already நான் save பண்ண டாக்குமெண்ட்டில் in future or after one day or 1 week or after 1 month you can open, then you can modify any process. So that is called as editing அப்படின்னு சொல்கிறோம். And formatting worksheet. Formatting அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்டில் you have to change for font style, font size, font color, or in the background color, or adding some content or deleting some content. இதெல்லாம் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா some format பண்ணுறோம். for bold, italic, underline, changing the font style, இதெல்லாம் தான் என்னுடைய ஒர்க் ஷீட்டில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா formatting அப்படின்னு சொல்கிறோம். Now the first topic is inserting columns, rows and cells. In the worksheetல first of all you can discuss about two process என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா inserting columns, rows and cells. வந்து இதில் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 ப்ராசஸ் இருக்குது. ஒரு காலமை நம்ம how we can adding, it is a column, it is a row, it is a cell அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 3 ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஒர்க் ஷீட்டில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நியூவாக ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஆட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. அதாங்க இன் columns, rows and cells can be inserted individually or in a groups. You can inserted என்ன சொல்கிறாங்க individually or in a group. என்னோட இண்டிவிஜுவலாகவும் ஆர் in a குரூப்பாகவும் நான் சென்ட் பண்ண முடியும். தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா inserting a column. the first process என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா the inserting column. when you insert a new column, நான் ஒரு நியூ காலம் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ it is inserted to the left of the current column. to insert the என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா left of the current column. என்னுடைய கரண்ட் காலம்ல என்ன பண்ணுறோம் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு காலம் நான் ஆட் பண்ணுறேன். the location of the cell pointer present is the current column. in calc you can insert a new column anywhere in the worksheet. வந்து என்னுடைய ஒரு காலம் ஆர் இந்த ரோ எங்கே வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ண முடியும். எனிவேர் ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எனிவேர் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், யூ ஹாவ் டு இன்சர்ட் இன் த லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஆர் டாப் ஆர் பாட்டம். ஃபார் த 4 ப்ராசஸில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ஜாயின் பண்ண முடியும், மாடிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Now step 1, select the column where a new column should be inserted. So if you want to insert a new column, the first step என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா select the column where a new column should be inserted. எனக்கு எங்கே நியூ காலமாக எனக்கு இன்சர்ட் ஆகுமோ அந்த பிளேஸ் என்ன பண்ணணும், first you can select. then second step, right click on the selected column. என்னுடைய செல் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன். அண்டு செலக்டட் காலம் நேம் that you selected, a pop-up menu appears. So if you want to insert a new column, you can select the column where a new column should be inserted. So if you want to insert a new column, first you can select. then second step, right click on the selected column. என்னுடைய செல் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன். அண்டு செலக்டட் காலம் நேம் that you selected, a pop-up menu appears.
இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய செல் எங்கே வேணுமோ அந்த பிளேஸில் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மவுஸில் ரைட் கிளிக் பண்ண சொல்கிறோம். அப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், a pop-up menu it will be appear. Click the insert columns option from the menu bar. Click the insert columns option from the menu bar. அதில் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா you can select as a insert option from the menu bar செலக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. Now a new column will be inserted to the left of current column. இதனுடைய லொக்கேஷன் எங்கே நம்மளுக்கு இன்சர்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ காலம் will be inserted left current column அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. left of the current column. ஸோ டயக்ராமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஒரு செல்லை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே மவுஸ் கர்சர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மவுஸ் கர்சரை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன். ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த பாப்அப் மெனு ஷோ ஆகுது. ஸோ அந்த ஷோ ஆனவுடனே எனக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இன்சர்ட் காலம்ஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பாப்அப் மெனூஸில் ஸோ செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும், இந்த லெஃப்ட் சைடில் நம்மளுக்கு ஒரு காலம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். A new column can be also inserted using insert column command. இதில் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய insert column ஸோ அந்த மெனுவில் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மெனு எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு காலம் இன்சர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சர்ட் மெனு வந்து நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி மவுஸை ரைட் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணோம் ஷார்ட்கட் ப்ராசஸ் பண்ணோம். நாட் ஒன்லி there are shortcut key you can use in the menu bar also. ஸோ இந்த மெனு பார்லேயும் நான் இன்சர்ட் பண்ண முடியும், என்னுடைய செல்ஸை நான் இன்சர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மெனு பாரில் you have to select as a insert menu. ஸோ இந்த insert menu click பண்ணோம் அப்படின்னா இல்லை some list of pop-up menu display ஆகும். ஸோ அதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you have to select in the columns. ஸோ after the column it will be automatically inserted. some after that உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா some practical உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க practice. so you have to practice in your home if you having a computer. ஸோ ஆஃப்டர் த நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு கிளான்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ ஓப்பன் த ஸ்ப்ரெட்ஷீட் which was created in illustration 1. Insert a new column between column E and F. Give the heading as a go and enter and economic marks of all the students. Insert one more column between the columns name and Tamil marks. Give the heading as date of birth and enter the date of birth for all the students. Save the changes and close the file. Now next one பார்த்திங்க அப்படின்னா inserting rows. when you insert a new row it is inserted above the current row. நான் ஒரு ரோ இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ எங்கே நம்மளுக்கு அது இன்சர்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அபோவ் பிளேஸில் எனக்கு இன்சர்ட் ஆகும். த லொக்கேஷன் ஆஃப் த செல் பாயிண்டர் present in the current row. The location of cell pointer present in the current row. In calc you can insert a new row anywhere in the worksheet. இது வந்து என்னுடைய ஒர்க் ஷீட்டில் என்ன பண்ண முடியும்னா என்னோடய ரோ எங்கேனாலும் நான் என்ன பண்ண முடியும் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டெப் 1 select the row where a new row to be inserted. the first point என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா where a new row to be inserted. எங்கே எனக்கு நியூ ரோ வேணுமோ அங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்னுடைய மவுஸ் பாயிண்டரை நான் ப்ளேஸ் பண்ணோம். ரைட் கிளிக் on the row number. a pop-up menu appears. என்னுடைய மெனுவில் என்ன பண்ண வச்சோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்னுடைய பாப்அப் மெனுவில் இன்சர்ட் ரோ அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னுடைய ரோ இட் வில் பி இன்சர்ட்டட். கிளிக் இன்சர்ட் ரோ ஆப்ஷன் ஃப்ரம் த மெனு பார். அதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பாப்அப் மெனுவில் இன்சர்ட் ரோ ஆப்ஷன் ஃப்ரம் த மெனு பாரை செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். நவ் a new row will be inserted to above the current row. even though நம்மளுடைய ரோவில் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு நியூ ரோ எனக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இன்சர்ட் ஆகிடும். தென் ஆஃப்டர் பாருங்கள் ஒரு டயக்ராமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டயக்ராமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனில் ஒரு நியூ ரோ எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இன்சர்ட் ஆகிருக்கு.
ஸோ இங்கே மவுஸை ரைட் கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்சர்ட் நியூ ரோ. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு நியூ ரோ ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு. செலக்ட் ரோஸ் இன்சர்ட் ரோ பாப்அப் மெனு. இது வந்து பாப்அப் மெனுலையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ரோஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்சர்ட் ரோ கமாண்ட் is used to insert a new row refers figure 7.35. ஒரு நியூ ரோ ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் இது வந்து என்னுடைய மெனு பாரில் நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன மெனு பார் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் இன்சர்ட் அப்படிங்கிற மெனு பார் இருக்குது. இந்த இன்சர்ட் மெனு பாரை கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா you have to select as a row. ஸோ அந்த ரோ செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு ஒரு நியூ ரோ ஜென்ரேட் ஆகும். சேம் as well as செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் ஒரு the first step பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க. open the spreadsheet which was created in illustration 1. என்னோட illustration 1 ப்ராசஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அது கொடுத்துருக்காங்க. insert 8 rows 1 by 1, then insert the following student details. என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இதே மாதிரி எனக்கு என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஷீட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் அதுக்கடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் சேவ் த சேஞ்சஸ் அண்ட் க்ளோஸ் த ஃபைல். சேவ் சேஞ்சஸ் அண்ட் க்ளோஸ் த ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட்டிங் செல்ஸ். நம்ம முன்ன இன்சர்ட்டிங் காலம், இன்சர்ட் ரோ பார்த்தோம். இப்போ இன்சர்ட்டிங் செல். என்னுடைய செல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஸ்கொயர் ஆஃப் பாக்ஸ். இதுதான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த செல் அப்படிங்கிறதுல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி நம்ம இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ the first point, to insert a new cell between two existing cells. என்ன சார் நியூ செல் அப்படின்னா இப்போ நம்ம புதுசாக என்ட்ரி பண்ணக்கூடியது. டூ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்மளுடைய ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் செல் எந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆர் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆர் இன் அ டாப் ஆர் இன் அ பாட்டம் வாட் எவர் இட் மே பி. ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் ஆன் எனி எக்ஸிஸ்டிங் செல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஏதாவது ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் செல்லில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணோம். ஆல்ரெடி இப்படி நம்மளுடைய ரோஸ் அண்ட் செல்ஸ் இருக்கும். அப்போது இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணோம். ஸோ இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஃப்ரம் த பாப்அப் மெனு செலக்ட் இன்சர்ட் ஆப்ஷன் ஃபிகர் 7.36 இன்சர்ட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரம் த பாப்அப் மெனு செலக்ட் இன்சர்ட் ஆப்ஷன் ஃபிகர் 7.36 இன்சர்ட் செல் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். Then third point, the insert cells dialog box appears for 4 options. ஸோ இது ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இன்சர்ட் செல் டயலாக் பாக்ஸில் எத்தனை ஆப்ஷன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆப்ஷன். ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் இது ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டினில் கூட கேட்கலாம். லிஸ்ட் அவுட் த வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிலிட்டி இன் த இன்சர்ட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஷிஃப்ட் செல்ஸ் டவுன், செகண்ட் ஒன் ஷிஃப்ட் செல்ஸ் ரைட், தேர்ட் ஒன் entire row, fourth one entire column. நம்ம இந்த செல்ஸில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்னது லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஆர் என்டையர் ரோ ஆர் என்டையர் காலம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம். எனி ஒன் ஆஃப் த 4 ஆப்ஷன் இஸ் செலக்டட். இதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்டிங் ஷிஃப்ட் செல்ஸ் டவுன் இன்சர்ட்ஸ் எ நியூ செல் இன் த ப்ரெசன்ட் லொக்கேஷன் அண்ட் த எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் ஆர் ஷிஃப்டட் டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பாட்டம் ஆஃப் பிளேஸில் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு செல் க்ரியேட் ஆகும். அண்ட் செலக்டிங் ஷிஃப்ட் செல்ஸ் ரைட் சைடில் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறப்போ நான் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்சர்ட் எ நியூ செல் இன் த ப்ரெசன்ட் லொக்கேஷன் அண்ட் த எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் ஆர் ஷிஃப்டட் டவுன் ரைட். என்னுடைய ரைட் பொசிஷன் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், ஆல்ரெடி ஓல்டஸ்ட் செல் என்ன ஆகும்னா இட் வில் மூவ் டு த ரைட் சைடு. And then last point, selecting the entire row or entire column option. இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா entire row or in the column option inserts a new row or a new column. If you have insert new row or if you insert new column பாருங்க அப்படின்னா அந்த டயலாக் பாக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா insert cells 4 ஆப்ஷன் ஒன்று என்னென்னது shift cells down, shift cells right and a row என்டையர் காலம். ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிளாஸில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட்டிங் மல்டிபிள் காலம்ஸ் ஆர் ரோஸ். இன்சர்ட்டிங் மல்டிபிள் காலம்ஸ் ஆர் இன் த ரோஸ்.
multiple columns or rows can be inserted at once rather than inserting one at a time. Select multiple rows or columns for insertion. இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ரோஸ் ஆர் காலம்ஸ் ஃபார் இன்சர்ஷன். என்னுடைய ரோ ஆர் காலமில் நான் என்ன பண்ண முடியும், மல்டிபிள் ரோஸ் அண்ட் மல்டிபிள் காலம்ஸ் இன்சர்ட் பண்ண முடியும். Follow the steps as in figure 7.9.1 and 7.9.2. அதே மாதிரி ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி என்ன பண்ணலாம், என்னுடைய செல்லை நான் இன்சர்ட் பண்ண முடியும். Now அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட்டிங் காலம்ஸ் ரோஸ் அண்ட் செல்ஸ் யூஸிங் இன்சர்ட் செல்ஸ் டூல்பார். ஸோ இந்த காலம் ரோஸ் அண்டு செல்ஸ் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்சர்ட் செல்ஸ் டூல்பாரை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த இன்சர்ட் செல்ஸ் டூல்பாரை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய செல்லை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணலாம். So insert cells floating toolbar is also used to insert cells. Even though இந்த floating toolbar யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா insert cells, rows and columns in 3 option நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். Not only a menu bar, floating toolbar யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்சர்ட் பண்ணலாம். Click view toolbar insert cells. First you can choose the option in the menu bar, view toolbar insert cell. Click view toolbars insert cell. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா a tiny floating toolbar appears on the screen with the 4 icons. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த floating toolbarல எத்தனை ஐக்கான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. a tiny floating toolbar appears on the screen with the 4 icons. Using these icons can insert cells, rows and columns. இந்த ஐக்கான் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா insert cells, insert rows, insert columns அப்படிங்கிறத ப்ராசஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த ஒர்க்கு தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து அந்த டயக்ராமட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேட் 7.73 இங்கிட்டு பாருங்க. ஸோ அந்த 7.73 என்னது, insert cells toolbar, என்னுடைய செல் இருக்கக்கூடிய டூல் பார்ஸ். ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சர்ட் செல் டவுன், இங்கே டயக்ராமட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் பாருங்கள். இன்சர்ட் செல் டவுன், இன்சர்ட் செல் ரைட், இன்சர்ட் செல் வாட் இஸ் தட், இது இஸ் அ காலம், இஸ் அ ரோ, இதுதான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரோ, இஸ் அ காலம், இது ரோ இஸ் அ காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது மூலிமா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய செல்ஸ் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். நான் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எல்லாமே இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். அண்ட் how we can deleting columns and rows, that is a next topic. Deleting a columns and rows, a single or multiple columns or rows can be deleted. ஒரு single row or multiple columns என்ன பண்ண முடியும்னா at the same time you have to delete and கரெக்டாக delete பண்ண முடியும். ஸோ how it can deleted அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இன்சர்ட்டிங் a new row, அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு do you know ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. Inserting a new column or row is really possible in a spreadsheet. ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நியூவாக ஒன்று இன்சர்ட் பண்ண முடியும், ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆல் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ஹேவ் சம் ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ், தென் ஹவு கேன் யூ இன்சர்ட் எ அடிஷ்னல் ரோ ஆர் காலம். ஒரு ரோ எப்படி நம்ம அடிஷ்னலாக இன்சர்ட் பண்ணுறது, ஒரு காலம் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இஸ் திஸ் பாசிபிள்? எஸ், இட் இஸ் அ பாசிபிள். டெக்னிக்கலி திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள், பட் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அடிஷ்னல் காலம், ரோ ஆர் ஈவன் செல் cannot be inserted. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா cannot be inserted அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ in any spreadsheet when you insert a column or row, the contents within the column or row will be shifted to the next column. என்னுடைய செல்லேருந்து இன்னொரு
சாரி இன்னொரு ரோ ஆர் காலமுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகும். பட் விஷுவலி it is felt that a new column or row has been inserted. New column or rows are inserted அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Then after next one process பார்த்தீங்கன்னா deleting single column or row. Deleting a single column or row. ஸோ ஒரு single column or row நம்ம எப்படி delete பண்ணலாம், how you can delete, what is the possible of process அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. A single column or row can be deleted by using the mouse. even though இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ரோ ஒரு காலமாக இருக்கலாம் ஆர் ரோவாக இருக்கலாம், அதை எப்படி நான் delete பண்ணுறது, deleted by using the mouse. Select the column or row we deleted. First of all we can select which are the two deleted column or row அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. and choose edit delete cells from the menu bar. Edit delete cell from the menu bar, or right click on the column or row header. Right click on the column or row in the header. Choose delete columns or delete rows from the pop-up menu. even though அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய delete column or delete rows from the எங்கேருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய pop-up மெனுவிலேருந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா delete பண்ணிக்கலாம். delete multiple columns or rows. அதுக்கு அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா delete multiple columns or multiple rowsல multiple columns or multiple rows can be deleted at a time. at the same time என்ன பண்ண முடியும்னா more than one rowவும் நம்ம delete பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுங்க உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. now select the required column or rows for deletion. first of all any process you can done, any work you can done, you must select. அதாங்க சொல்லியிருக்காங்க. right click on selected column or row. right click on column or row. என்னுடைய செலக்ட் பண்ண செல்ல என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா right click பண்ணோம். choose delete columns or delete rows from the pop-up menu, or edit delete cells or edit delete cells. the next one process, next one topic பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. open the spreadsheet which was created in illustration 1. delete the details of any 3 students and save the changes and their choose process. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா delete multiple columns. multiple columns செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணி மவுஸ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா delete columns, insert rows, அதில் என்ன ப்ராசஸ் வேணுமோ நம்ம பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கை நம்ம பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ராசஸில் just wait. ஸோ இந்த டயக்ராமட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன டயக்ராமட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய செல்லை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா டெலீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் அவைபிலிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங்கோட நம்ம இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு என்ன, வாட் யூ மீன், நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய 3 ப்ராசஸ் எடிட்டிங், ஃபார்மேட்டிங் அப்படிங்கிறதான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதில் நம்மளுடைய ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்போ பார்க்கலாம். மேக்கிங் த செல் கண்டென்ட்ஸ் ஆட்ஸ் அ போல்டு. நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லையா, ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னாவே அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அதுவே சொன்னோம். ஸோ கண்டென்ட் ஆஸ் போல்டு, இட்டாலிக், அண்டர்லைன், சேஞ்சிங் ஃபாண்ட் ஸ்டைல், ஃபாண்ட் சைஸ், color etc. comes under text formatting. All text formatting options are available as icons. All text formatting options are available as icon in formatting toolbar. Learn in OpenOffice Writer. ஆல்ரெடி நம்ம இதை எங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டரில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் டூல் பார்
even though இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு டயக்ராமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். தட் இஸ் அ டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் டூல் பார். ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க, மூவிங் ஹேண்டல், ஸ்டைலிஷ், ஃபாண்ட் ஸ்டைல், ஃபாண்ட் சைஸ், bold, italic, underline, align center, align, justify, align and merge cells. இதெல்லாம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராசஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ். வாட் ஆர் த ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிலிட்டி? ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன், கீபோர்ட் ஷார்ட்கட், description, font style used to change a font style, font size used to change font size, bold Ctrl+V used to make the data as a bold. even though shortcut key கொடுத்துருக்காங்க, இதுக்கு நம்மளுக்கு ஷார்ட்கட் கீ இல்லை, சரிங்களா. now italic Ctrl+I used to italic data, underline Ctrl+U used to underline for data. அதே மாதிரி சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அலைன் லெஃப்ட் ஏ Ctrl+L, ரைட் அலைன் Ctrl+R, சென்டர் அலைன் Ctrl+E, ஜஸ்டிஃபை அலைன் Ctrl+J. இதுதான் நம்மளுடைய செல் ப்ராசஸில் கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேட்டிங், நம்பர் ஃபார்மேட்டிங். என்னுடைய ஒர்க் ஷீட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஃபார்மேட்டிங் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்பர் ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு விஷுவலி சேஞ்ச் த ஃபார்மேட் ஆஃப் எ நியூமரிக் கண்டென்ட். என்னுடைய நியூமரிக் கண்டென்ட் என்னவா மாற்றுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலி சேஞ்ச் த ஃபார்மேட் ஆஃப் எ நியூமரிக் கண்டென்ட். என்னுடைய நியூமரிக் கண்டென்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறோம், சேஞ்ச் பண்ணுறோம். திஸ் ஃபார்மேட்டிங் சேஞ்சஸ் ஆர் ஒன்லி ஃபார் விஷுவல். இந்த ஃபார்மேட்டிங் சேஞ்சஸ்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஆர் ஃபார் விஷுவல் ப்ராசஸில் தான் இருக்கும். இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் இட்ஸ் ஒரிஜினல் வேல்யூ. இது என்ன பண்ணாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஒரிஜினல் வேல்யூஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டு டிஸ்பிளே எ நம்பர் ஆஃப் கரன்சி ஃபார்ம் யூஸ் அ நம்பர் ஆஃப் ஃபார்மேட் கரன்சி. இது வந்து இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரன்சி ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. Now number format currency will be used as a show in figure 7.39. அதனோட கொடுத்துருக்காங்க percentage. இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, currency, percentage, standard and decimal and decimal add. ஸோ இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ப்ராசஸில் கொடுத்துருக்கக்கூடியது. தென் ஃபார்மேட்டிங் டூல் பாரில் கொடுத்துருக்காங்க. வேல்யூஸ் பாருங்கள், நம்பர் ஃபார்மேட், கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ், கரன்சி சிம்பிள் Ctrl+Shift+4, பர்சன் Ctrl+Shift+5, ஸ்டாண்டர்ட் Ctrl+Shift+6, ஆட் டெசிமல் பிளேஸ், டெலிட் டெசிமல் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வரலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ராசஸில் இருக்குது. ஸோ இதை வரலும் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ப்ராக்டிஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். Practice. First one, open the spreadsheet which was created in illustration 1. Second one, align all headings as a center and make the bold. இது ஒரு செகண்ட் ப்ராக்டிஸ். தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா align all registered number and marks in center. Fourth one, apply different font style to entire worksheet. சேவ் த சேஞ்சஸ் அண்டு க்ளோஸ் த ஃபைல். ஸோ இது வரலாம் இந்த ப்ராக்டிஸ்லாம் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ப்ராசஸ், டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் அண்டு ஃபார்மேட்டிங் ஒர்க் ஷீட், அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா டெலிட்டிங் சிங்கிள் காலம் ஆர் ரோ, டெலிட்டிங் காலம் அண்டு ரோஸ். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இன்சர்ட்டிங் காலம் ரோஸ் அண்டு செல்ஸ் யூஸிங் the toolbar, inserting multiple columns and rows, then inserting cells. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா inserting rows and அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா inserting column. So mainly you can discuss about for inserting columns, rows and cells மட்டும்தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ எடிட்டிங் அண்டு ஃபார்மேட்டிங் ஒர்க் ஷீட். என்னுடைய ஒர்க் ஷீட் எப்படி எடிட் பண்ணுறது, எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த டாப்பிக்கில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை கொஞ்சம் நல்லா படிங்க. இட் இஸ் எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பேசிக் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக படிங்க. இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் வீடியோவாக இருக்கட்டும் நம்மளுக்கு.
சரிங்களா? ஸோ if you have any doubt regarding ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா என்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. ஸோ ஆஸ் வெல் as அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸ்லிப் டெஸ்ட்டு கொஞ்சம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக படிங்க. தேங்க்யூ.